بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد گرفتاری کی کوشش میں تاحال حکومت کو کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس کے برعکس عمران خان نے حکومت کو چکرا دیا۔ بدھ کے روز جیل برو تحریک کا اعلان کرنے کے بعد حکمران گھبرا گئے کہ پاکستان میں اتنی جیلوں میں گنجائش نہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کارکنوں اور رہنماؤں نے گرفتاری دینے کا جیل بھرو مہم کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا۔ حکمران سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی بڑی دور میں گرفتاریاں ہوتی ہیں تو انہیں کہاں رکھا جائے گا۔ جیل حکام بھی پریشان۔ وفاق اسلام آباد اور پنڈی میں اہم حلقوں نے سر جوڑ لیے۔ ایک طرف تو ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ مہنگائی نے پاکستان میں 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ غیر ملکی طاقتوں کے آگے، IMF کے آگے حکومت مکمل لیٹ چکی ہے۔ ان کی ڈیمانڈ پر نت نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو معاشی تباہی، دوسری طرف پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا۔ پشاور کے بعد کراچی میں واقعہ حکومت کے لیے الارمنگ ہو گیا۔ وزیر داخلہ کو ان حالات میں رانا ثناء اللہ کو چاہیے آڈیو ویڈیو کے دھندے اور غلیظ کھیل کے بعد، ناکامی کے بعد، اہم ترین اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے بعد، عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اگر کچھ فرصت ہو رانا ثناء اللہ صاحب کو تو پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے بھی کردار ادا کریں۔ وزیر داخلہ کا بنیادی یہ ذمہ داری ہرگز نہیں کہ وہ صرف اور صرف اپوزیشن پر الزامات لگائے اور پوری کی پوری تحریک انصاف کو گرفتار کرنے کے لیے دن رات دھمکیاں دیتے رہیں۔ دلی دورست اب نہ امپورٹڈ حکمرانوں کی انتقامی کارروائیوں سے عوام ڈر رہی ہے، نہ دھمکیوں سے، بلکہ پاکستان کی عوام حکومت کی ویڈیو آڈیو کے دھندے اور انتقامی کارروائیوں کے بعد دہشت گردوں کے رحم و کرم کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ان حالات میں اداروں نے موجودہ امپورٹڈ حکمران کو غیر آئینی کاموں سے نہ روکا تو یاد رکھ لیں، عوام کا سمندر حکومت کو امپورٹڈ حکمرانوں کو بہا کر لے جائے گا۔ اس پر عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ بار بار عدالتوں میں آئیں۔ ایک طرف حکومت خود کہتی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، دہشت گردوں نے مار سکتے ہیں، تھریٹ لیٹر جاری کرتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے ہر روز کبھی FIA طلب کر لیتی ہے، کبھی نیب طلب کر لیتی ہے، کبھی پولیس کے مقدمات ہے، اور کبھی یہ حکم آتا ہے عمران خان کو اسٹیچر پر لے کر آئیں۔ اگر اس دوران خدا نہ خواستہ عمران خان پر حملہ ہو جاتا ہے قاتلانہ اور ان کی زندگی کو نقصان ہوتا ہے تو کیا یہ ملک ان حالات میں جب IMF کے آگے ہم لیٹ چکے ہیں بے نظیر جیسے کسی بڑے سانحہ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان نے طویل مشاورت کے بعد حکومت کو 10 مہینے بار بار ٹائم دیا کہ صاف شفاف الیکشن کے پاس سے آیا جائے۔ 2 صوبوں کی اسمبلی تحلیل کی تو بارہا کہا کہ حکمرانوں کو چاہیے آئین اور قانون کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن کرائیں، لیکن اس کے علاوہ 125 اراکین اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے استعفے پاکستان تحریک انصاف کے منظور ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کے کان پر جوں نہیں رینک رہی اور دن بہ دن ملک کو انتقامی آگ میں جلایا جا رہا ہے، جس وجہ سے عمران خان نے پہلے احتجاجی تحریک چلائی، جلسے جلوس کیے، 75 سے زیادہ لانگ مارچ کیے۔ اب بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عوامی دباؤ پر عمران خان نے بالآخر ملک بھر میں کونے کونے سے جیل برو تحریک کا اعلان کر دیا۔ حکومت کو بڑا شوق تھا کہ PTI کے لوگوں کو گرفتار کریں، جس کی زندہ مثال
आजम सवाती, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल और दीगर कायदीन पर सैकड़ों मुकदमत टोटल बन जाते हैं और इमरान खान समेत। और यह आगाज एक जगह से रहनुमा और कारकुन नहीं करेंगे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से करेंगे। एक तरफ तो नाजरीन पाकिस्तान में माशी तबाही आपके सामने है, इसहाक डार का फेलियर, मौजूदा हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, वजीर दाखिला सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ को धमकियां देने पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ कराची और पेशावर और इस्लामाबाद में होने वाले बाज़ वाक़यात में जिसमें दहशत गर्दी का है, अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ऐसे में अब लोग कहते हैं कि घर में तो रोटी नहीं खा सकते, जेल बरो तरीका हिस्सा बने। शायद क्या जेल में लाखों लोगों को हुकूमत खाना खिलाने की पोजीशन में है, या खुद जाके दाता साहब खाना खाएंगे। इमरान खान ने जेल बरो तरीका आगाज लाहौर से किया जाएगा, उन्होंने अपने अवामी खिताब में कहा। और उन्होंने कहा इस सिलसिले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तमाम तंजीमों ने मुल्क भर चारों सूबों में, शहरों गांव में, कस्बों में, तहसीलों में मेंबरशिप की है, जिसमें हर हल्के से सैकड़ों लोगों ने अपनी रजामंदी से हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ जेल बरो तहरीक का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। इसकी अगर अमल दरामद होता है तो हुकूमत की पुलिस जेल बरो तहरीक को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। हर दूसरे दिन एक शरारत की जाती है कि इमरान खान को ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया जाएगा। कभी ज़मान पार्क जाने वाले दर्जनों रास्तों को बंद कर दिया जाता है, बख्तरबंद गाड़ियां ले जाई जाती हैं, पुलिस के गश्त कराए जाते हैं कि लोगों में खौफ व खरास फैले। हुकूमत से अवाम डिमांड करती है कि उसको देख के अवाम की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाए। ये वाहिद हुकूमत है जो खौफ व खरास फैला के दहशत से अपने लिए अवाम में खौफ पैदा करना चाह रही है, लेकिन अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, जिसका माजी पिछले 10 महीनों में इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद तरीके इंसाफ में कमज़ोर होने की बजाय मकबूलियत में इजाफा और इरादे पुख्ता, और इम्पोर्टेड हुक्मरान कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाती है। इम्पोर्टेड हुक्मरान के 13 जमातों पर मुश्तमिल PDM की हुकूमत की कमज़ोर होने की इससे बड़ी निशानी क्या होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज कहती है मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत नहीं है। वो अपनी मुस्लिम लीग नून सगे चचा वज़ीर उसको भी कबूल करने से इनकारी हैं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 2 अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने तक महदूद हो गया है। यहाँ तक कि पहले वो साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद के इस्तीफे मांगती थी, 5 लोगों को बाहर फेंको, हम गले चले। अब कहते हैं कि इमरान खान अदलिया के घोड़े में बैठ के आ रहे हैं, जबकि खुद जहादों में बैठकर मुल्क से फरार होने की एक पूरी तारीख है। उन्होंने कहा हम IMF के प्रोग्राम में थे, मगर हमने टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया, एक्सपोर्ट को बेहतर किया। मौजूदा हुकूमत के आने से इंडस्ट्री बंद हो रही है, मजदूर किसान बेरोजगार हो रहे हैं, और अब अवामी तूफान और जेल बरो तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान के साथ साथ साफ शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन है। नाज़रीन, ये वो गंभीर सूरत हाल है जिसे ख़त्म करने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन करके मुल्क में अमन लाया जा सकता है। लगता है कि अहम अदारों ने हुकूमत को बहुत जल्द वार्निंग देंगे कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए और इस हुकूमत का खात्मा हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।